تو بنیادی سوال وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ در حقیقت ہے کیا؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جماعت احمدیہ کا اگر ان نٹ شل اگر ایک تعارف کرانا ہو تو کیسے کروایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ دراصل بہت ہی بنیادی سوال ہے اور بہت وسیع سوال ہے، لیکن میں جیسا کہا گیا ہے ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ احمدیت حقیقی اسلام کا نام ہے۔ حقیقی اور سچے اور اصلی اسلام کا دوسرا نام احمدیت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں ہرگز کوئی فرق نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس غرض سے قائم فرمایا، نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے۔ دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس غرض سے قائم کیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اسلام کا نقشہ جو بدل گیا اس کی اصلاح کی جائے، اور حقیقی احمدیت کا اور اسلام کا حقیقی پیغام احمدیت کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور اس کو ساری دنیا میں غالب کیا جائے۔ تو اسلام کی احیاء نو کی اس عالمگیر تحریک کا نام احمدیہ ہے، جماعت احمدیہ ہے، اور احمدیت اسی کا نام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں غلبہ اسلام کی خدائی تقدیر کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پہ قائم فرمایا ہے۔ یہ تحریک بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قائم ہوئی۔ آپ 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد 1889 میں 89 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات دیے، کتابیں لکھی، اور ہر ممکن ذریعے سے اسلام کو پیغام پہنچانے کی پوری جانفشانی سے کوشش فرمائی۔ 1908 میں جب آپ کا وصال ہوا تو اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرے مرنے کے ساتھ، میرے اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہ سلسلہ ہرگز ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ خدائی تحریک ہے اور قائم رہنے والی تحریک ہے اور ترقی کرنے والا پیغام ہے۔ اس لیے میرے مرنے کے بعد خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جماعت میں علی منہاج نبوت ایک خلافت کا نظام جاری ہوگا۔ چنانچہ یہ وعدوں کے مطابق یہ نظام جاری ہوا، ایک کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوتے رہے جن کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس عالمگیر جماعت کے روحانی سربراہ بھی ہیں اور خلیفۃ المسیح بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تقدیر سے مقرر فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان سے شروع ہوئی، گمنامی کی حالت میں اس کا آغاز ہوا، لیکن خدائی وعدوں کے مطابق یہ ترقی کرتی گئی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 195 ملکوں میں یہ جماعت قائم ہے، اور اس کی تعداد کروڑوں میں ہے جو ہر روز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں احمدیت ہے کیا؟ تو جیسا میں عرض کر چکا ہوں، احمدیت حقیقی اسلام کا دوسرا نام ہے، اور اسلام کی اصلی صورت کو احمدیت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ جب زمانہ گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ بعض اوقات چیزوں کے اوپر غبار طاری ہو جاتا ہے، کچھ ان کی حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کچھ مسخ کر دی جاتی ہے، کچھ بھلا دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جس کی ساری کیفیت ہمیں اس زمانے میں نظر آتی ہے جو دور آخرین تھا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کو مسیح موعود کے طور پر، امام مہدی کے طور پر مقرر فرمایا، اور آپ کے ذریعے سے احیاء اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ 3 بڑی باتیں ہیں جن کا خاص طور پہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ احمدیت نے دنیا کو ایک زندہ خدا کا تصور پیش کیا۔ خدا حی و قیوم ہے، لیکن اس کا ایک زندہ تصور احمدیت نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ دائمی قدرتوں کا مالک خدا ہے، حی و قیوم خدا ہے، سچے وعدوں والا خدا ہے، اور وہ خدا ہے جو اپنے فرستادوں کی ہمیشہ تائید و نصرت کرتا ہے اور انہیں بالآخر کامیابی عطا کرتا ہے، غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ زندہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس منصب پہ فائز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، یہ تصور سچے معنوں میں اور حقیقی معنوں میں احمدیت کے ذریعے اور حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ کے ذریعے دنیا کو عطا کیا گیا، اور اس کے نمونے زندہ تازہ بتازہ نمونے آپ کی زندگی میں ہم نظر آتے ہیں جو لوگوں کے لیے ازدیاد ایمان کا موجب ہے۔ دوسرا پہلو ہے
अहमदियत ने दुनिया को एक जिंदा रसूल अता किया, एक ऐसा रसूल जो खातमुन नबीयीन, अफसरुन नबीयीन, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे मुकम्मल, और एक ऐसा रसूल है जो रूहानी लिहाज से हमेशा जिंदा है। उसकी रूहानी तायीदात और बरक़ात हमेशा हमेशा जारी रहने वाली है। इसीलिए जमात अहमदिया इस पैगाम के लंबरदार है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आज दुनिया में अगर किसी को कोई भी रूहानी नेमत मिल सकती है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से मिलेगी, आपके ज़रिए से उसको अता होगी। तो ये वो पैगाम है जिंदा रसूल का जो अहमदियत ने दुनिया के सामने पेश किया। फिर तीसरा पहलू है कि अहमदियत ने दुनिया को जिंदा किताब का तस्वुर दिया। कुरान मजीद अल्लाह ताला का गैर मुहर्रफ लफ्ज़ी इल्हाम का कलाम है, ये हमेशा कायम रहने वाला है, मुकम्मल कलाम है। लेकिन अहमदियत ने इस रंग में इस पैगाम को पेश किया कि लोगों को इस तरफ आने की ज़रूरत है ताकि वो इस कुरान से अपनी हिदायत हासिल करें और जो चीज़ भी पाना चाहते हैं अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान मजीद के ज़रिए उनको दी जाएगी। तो ये कुरान, इसमें हरगिज़ कोई ना नस्ख है, ना इसमें कोई तब्दीली है और ना इसका हिस्सा हरगिज़ कोई माफ़ हो सकता है। तो इस्लाम ने, अहमदियत ने दुनिया को जिंदा खुदा, जिंदा रसूल और जिंदा किताब का एक तस्वर पेश किया। जहाँ तक जमात अहमदिया के अकायद का ताल्लुक है, ये बात भी एक लंबी तफसील है, लेकिन मुख्तसर अगर जिक्र करना हो तो ये कहा जा सकता है कि 3 बुनियादी बातें हैं जिनको अहमदियत ने बड़े नुमाया तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। पहली बात है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफ़ात का मसला। हमारे गैर मुसलमान, गैर अहमदी मुसलमान भाई वो ये ख्याल रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको फौत होने से पहले ही जिंदा आसमान पर उठा लिया और वहाँ पर वो जिंदा मौजूद हैं और आखिरी ज़माने में वही हज़रत ईसा बिन मरियम अपने उसी जिस्म के साथ दोबारा दुनिया में आएंगे और मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। जबकि जमात अहमदिया का अकीदा ये है, कुरान मजीद, अहादीस, अक्ल व नकल के दलाइल के नतीजे में, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर रसूल थे और बशरियत के तकाजे के मुताबिक आप भी अपने वक्त मुकर्रर पर उनका विसाल हुआ, इसलिए उनके दोबारा आने की सूरत नहीं होगी, बल्कि उनकी जगह कोई और शख्स आएगा। और दूसरा बुनियादी इख्तलाफी अकीदा या इख्तलाफी मसला जो जमात अहमदिया का है वो ख़त्म नबूवत के बारे में ये एक तफसील चाहता है। खुलासा ये है कि हमारे गैर अहमदी मुसलमान भाई तो ये अकीदा रखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद तशरी और गैर तशरी हर किस्म की नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। अब गोया नबूवत का दरवाज़ा कुल्लियतन मसदूद हो गया है, किसी किस्म का कोई नबी हरगिज़ नहीं आ सकता। लेकिन जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फल से कुरान मजीद और अहादीस और अक्ल व नकल के नताइज दलाइल के नतीजे में इस बात पर यकीन रखती है और इसी बात को पेश करती है कि ख़त्म नबूवत का सही मफ़हूम यह है कि आइंदा के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हर रूहानी बरकत और इनाम मिल सकता है, जिसमें उम्मती नबूवत का इनाम भी शामिल है। लेकिन आपके वजूद से हटकर कोई भी इनाम नहीं मिल सकता, कोई भी खैर बरकत इंसान को नहीं मिल सकती। ये वो तसव्वुर है हकीकी सच्चा ख़त्म नबूवत का जो जमात अहमदिया ने दुनिया के सामने पेश किया। और आखिरी बात यह है कि गैर हमारे अहमदी मुसलमान भाई ये अकीदा रखते हैं कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमानों में बिगाड़ पैदा होगा तो उनकी इस्लाह से आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। गोया एक वो रसूल जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा भी फरमाया, लेकिन उन्हें रसूलन इला बनी इसराइल भी फरमाया कि वो बनी इसराइल के रसूल हैं। वो दोस्त ये कहते हैं कि वो आएंगे और आकर उम्मत की इस्लाह करेंगे। हमारा अकीदा ये है कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, कि जो आने वाला मुस्लिह होगा वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से ग़ुलाम होगा, आपका एक उम्मती होगा और इसी फैज़ ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ताला उसको इस मुकाम पर खड़ा करेगा, इमाम महदी बनाएगा, ताकि वो सारी उम्मत की इस्लाह करे और सारी दुनिया में इस्लाम के इस आलमगीर पैगाम को पहुँचाए। तो ये खुलासतन इस सवाल का जवाब है कि अहमदियत क्या है और अहमद की इम्तियाज़ी अकायद क्या है।